ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کو پڑھنے کی فضیلت۔ اگر اس نام کی فضیلت بیان کی جائے تو زمین پر جتنے بھی پیڑ ہیں ان سارے پیڑوں کی اگر قلم بنائی جائے اور سمندر کے سارے پانی کی سیاہی بنائی جائے اور اس نام کی فضیلت بیان کی جائے تو یہ ناکافی ہو۔ جب آپ لوگ گھر سے نکلو کسی کام پر جانے کے لیے تو آپ لوگوں کو چاہیے صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر لیا کرو۔ اگر آپ لوگ کسی پریشانی میں پھنسے ہوئے ہو، اچانک سے پریشانیوں کا پہاڑ آپ کے سر پر ٹوٹ گیا ہے تو آپ کو چاہیے صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر لو۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی جائز مقصد ہے تو آپ لوگ صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر لو، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرو۔ جو لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کی روزی روزگار میں برکت نہیں ہوتی ہے تو ان شخص کو چاہیے صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر لیں۔ جو لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کو کسی بھی طرح کا کوئی روزگار نہیں مل رہا ہے، جاب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، جب آپ لوگ جاب کے لیے روزگار کے لیے اپنے گھر سے نکلا کرو تب آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر لو۔ جو لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں ان کی اولاد نہیں ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اس عمل کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کی روزی روزگار میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، اس کی وجہ سے اکثر پریشان رہا کرتے ہیں، قرض میں پھنسے ہوئے ہیں، قرض کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس وجہ سے ہماری راتوں کی نیند خراب ہو گئی ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ اس عمل کو کرنے کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی رزق کی پریشانی دور ہوگی۔ اب آپ لوگ ایک مرتبہ دھیان سے سنیں کہ اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہوگا، کیسے کرنا ہوگا، کس وقت کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ لوگ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز ہر مسلمان مومن پر فرض ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ فرض نماز مکمل طریقے سے ادا کریں، اس کے بعد ہی آپ لوگ کسی بھی طرح کا کوئی عمل یا وظائف کریں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ لوگوں کا پاک صاف ہونا، باوضو ہونا ضروری ہے۔ اس عمل کو آپ لوگوں کو فجر کی نماز مکمل طریقے سے ادا کرنے کے بعد کرنا ہوگا۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کو آج میں اس ویڈیو کے اندر فجر کی نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کرنے جا رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز اور عصر کی نماز ادا کی وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور اس عمل کو آپ لوگوں کو فجر کی نماز مکمل طریقے سے ادا کرنے کے بعد کرنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی کے وجہ سے پریشان ہو اور اس بات کا طالب ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی اور برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ شخص فجر کی نماز مکمل طریقے سے ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کم سے کم 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیا کرے اور مغرب کی نماز کے بعد 25 مرتبہ اس کلام کو پڑھ لیا کریں۔ وہ کلام یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس طرح سے اس کلام کو مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد صرف 25 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ اس شخص کو اتنا رزق عطا کرے گا کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا، اس کا اس کو گمان بھی نہ ہوگا، اس کے گھر پر رزق کی بارش ہوگی۔ یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے، اس کو آپ لوگوں کو روزانہ کرنا چاہیے، یعنی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد مرتبہ اس کلام کو یعنی 25 مرتبہ اس کلام کو پڑھیں۔ اب آپ لوگ دھیان سے سنیں، الرحمن پڑھنے کی فضیلت۔ اس کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے، اگر کوئی شخص کسی مصیبت یا پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، اچانک سے کسی پریشانی میں پھنس گیا، مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، قرض کی وجہ سے پریشان ہے، یا پھر کوئی بھی دنیاوی پریشانی یا مصیبت نے اس شخص کو گھیر لیا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ شخص سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اس اسم پاک کو، اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کو کثرت سے پڑھتا
पढ़ता रहे। कसरत से मुराद ये है कम से कम 50 मरतबा या 100 मरतबा इसको पढ़ ले। इसको पढ़ने के बाद एक मरतबा आखिर में फिर वही दुरूद पाक पढ़े जो दुरूद पाक उसने शुरू में पढ़ी है। इसको पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला उसकी तमाम तरह की दुनियावी परेशानियां दूर होंगी। और जो शख्स ये चाहता है कि उसकी हर एक जायज़ हाजत कबूल हो, हर एक जायज़ मकसद पूरा हो, उसकी हर एक जायज़ दुआ पूरी हो, तो उस शख्स को चाहिए कि वो शख्स फजर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करने के बाद अल्लाह तबारक ताला के इस नाम का विर्द किया करे। यानी सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद कसरत से इस इसमें पाक को पढ़ा करे। इस इसमें पाक को पढ़ने के बाद आखिर में फिर एक मरतबा वही दुरूद पाक पढ़े जो दुरूद पाक उसने शुरू में पढ़ी है। इसको पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दोनों हाथ उठाकर रो रो कर आजिजी होकर इनकिसारी के साथ अल्लाह तबारक ताला से दुआ करे। इंशाअल्लाह ताला उसकी हर एक जायज़ दुआ कबूल होगी। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उस पर बहुत कर्ज का बोझ हो गया है, कर्ज की वजह से अक्सर परेशान रहा करता है, कर्ज का बोझ बढ़ता चला जा रहा है, कारोबार में बरकत नहीं है, रिज्क में बरकत नहीं है, तो उस शख्स को चाहिए कि वो फजर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करने के बाद सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद 298 मरतबा इस इसमें पाक यानी अल्लाह तबारक ताला के इस नाम को पढ़े। उसके बाद आखिर में एक मरतबा फिर वही दुरूद पाक पढ़े जो दुरूद पाक उसने शुरू में पढ़ी है। इसको पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला उसकी रिज्क की तमाम तरह की परेशानियां, तमाम तरह की मुश्किलात, अगर वो कर्ज में फंसा हुआ है, कर्ज की वजह से अक्सर परेशान रहा करता है, तो इंशाअल्लाह ताला गैब से कर्ज की अदायगी होगी। तो इस इसमें पाक को यानी अल्लाह तबारक ताला के नाम को पढ़ने की बहुत सारी फजीलतें हैं। यूं तो मैंने चंद फजीलतें बयान की हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को चाहिए कि जो लोग कुरान पढ़ना जानते हैं, कुरान पढ़ना आता है, अरबी पढ़नी आती है, उनको चाहिए फजर की नमाज अदा करने के बाद एक मरतबा सूरह यासीन जरूर पढ़ा करें। अब आप लोग दोनों हाथ उठाकर अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ करें, ऐ अल्लाह, ऐ गफूरुर रहीम, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम गुनाहों से शर्मिंदा हैं। ऐ अल्लाह, हम गुनाहों से तौबा करते हैं, तू हमारी खताओं को माफ कर। ऐ अल्लाह, जो गुनाह जानकर किए गए हैं उन्हें भी माफ फरमा, और जो अनजाने में किए गए हैं उन्हें भी माफ फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे मर्दों और औरतों को नमाज का पाबंद बना दे। ऐ अल्लाह, हमारी इबादतों को कबूल कर। ऐ गफूरुर रहीम, सब मुसलमानों को नेक बना दे। ऐ अल्लाह, हमें हर तरह की बुरी आदतों से बचा। ऐ अल्लाह, ऐसे काम की तौफीक दे जिसमें लोग अच्छाई के साथ याद करें, यानी जिससे लोग अच्छाई के साथ याद करें। ऐ अल्लाह, बीमारों को शिफा दे। ऐ अल्लाह, लाचारों को कुव्वत और ताकत दे। ऐ अल्लाह, हमें शिर्क और बिदअत से बचा। ऐ अल्लाह, हमें मरते वक्त कलेमा नसीब कर। ऐ अल्लाह, हमारी हर जायज़ दिली तमन्ना पूरी फरमा। ऐ अल्लाह, तंगदस्तों की तंगदस्ती दूर कर। ऐ अल्लाह, मेरे तमाम मुसलमान बंदों को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो। ऐ अल्लाह, दुनिया की तमाम मुश्किलात को दूर कर। या अल्लाह, हमारी हर एक जायज़ दुआ कबूल कर। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखा करें और दिल से आमीन बोला करें। क्या पता किस शख्स की दुआ कबूल हो जाए, उसके जरिए हमारी भी दुआ कबूल हो जाए। वीडियो के आखिर में मेरी आप लोगों से बस इतनी सी ही गुजारिश रहेगी कि हम लोग जो भी अमल बताया करते हैं तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, आखिर तक वीडियो को देखा करें। आप लोग आधी अधूरी वीडियो देखते हैं, बाद में कहते हैं कि अमल हमने किया उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, जिस तरह से अमल करना बताया जाया करे उसी तरीके से आप लोग अमल को किया करें। अब मैं आपसे जाने की इजाजत चाहता हूं। इंशाअल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी 2 और वीडियो के साथ। पहली वीडियो दोपहर को 11 बजे और दूसरी वीडियो शाम को 7 बजे। जब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं की गुजारिश में